पुराणस्तमस्य विशस्य परं निधनं वेतासि वेतञ्च परञ्च धामं तयतदं विश्वमनस्तरूपं परम दयाल परम प्रेम जीवन वल्लभ श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत कल्याणमयी श्री श्री वर्मा परम पूज्यपा श्री श्री बड्डा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य वंकर श्रीपाद पंकज तले मोर अनंत कोटि अभिभक्तिभूत अनत जानु प्रणाम। इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक प्रणम्य सदस्यंकर श्रीपाद पंकज तले मोर अनंत कोटि अभिभक्तिभूत अनत जानु प्रणाम। ए भव्य दिव्य ऋतुम्बर पावन सत्संग आमर ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर अनुकूल्य रे पवित्र 1922तम दिवसर ए आभासी सत्संग वरेण्य परिचालक उपस्थ वरेण्य ऋतिक अधर्जु राज कर्मी मंडली इष्ट प्राण गुरुभ्रात मंडली स्नेहमयी भक्तिमती मातृमंडली भगवत प्रेमी सुधी साधु सज्जन मंडली स्नेहर छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक प्रीतिपूर्ण शुभेच्छा आनंदित जय गुरु यथायोग्य प्रणाम जनाऊँगी। विशेष भाव में सत्संग योगदान करने आमर जड़े वरिष्ठ आउ विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ आमर सुभाष भाई सुभाष चंद्र साहू दादा जे कि यार चीफ कोऑर्डिनेटर चीफ ऑर्गेनाइजर ओडिशा सत्संग आउ सी मत आगुरी थर कही मोटे समय अभाव था जहा हो मत जो अपूर्व सुजोग आज मिली प्रिय परम एभली गोटे सुंदर मनोरम परिवेश भितर प्रिय परम कथा दि चार पद कहवाई सुजोग देथिबारु सुभाष भाई पाखे मोर आंतरिक श्रद्धा सम्मान कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। खूब सुंदर भावरे शंख ध्वनि सह प्रात विनती सद्ग्रंथ पाठ एवं जो भक्ति नैवेद्य सब अर्पण कले आमर अमरेन्द्र साहू भाई तीर्थल जगतसिंहपुर सुश्री स्मृति स्वरूपा मिश्र माँ बालेश्वर विशिकेशन नाग भाई नवरंगपुर सुश्री देवहूति चक्रवर्ती माँ शिलचर आसाम आ कीर्तन परिवेशन कले आमर दैतारी मुदुली भाई आरिवार वर्ग कंठीर नयगढ़ एमाने समस्त होती विशिष्ट कंठशिल्पी एमानकर ये जो कंठर जो लालित्य संगीत मूर्छना परिवेश को रससग्न कर दीजिए समस्ते मंत्रमुग्ध हो जाती गोटे भक्तिर मंदारा सृष्टि आउ हृदय राज्य प्रिय परमंकर गोटे माने से भक्तिर साप्लुद भाव सृष्टि आम समस्ते से अमृत सागर अवगान करी से आनंद मकरंद पान करी विभुंकर पाद पद्म मनटा निमिलित रही दयालंकर पाद पद्म समस्त विशिष्ट कंठशिल्पी मानकर सुष्ठ सुंदर सुदीर्घ निरामय जीवन सार्विक कल्याण तांकर तथा तांका परिवार उपरे प्रिय परम अशेष आशीर्वाद से बहन कर जीवन रे सुख शांति आनंद रुहतु संगीत साधनार चर्म उत्कर्ष लाभ करूँ एवं ये सत्संग संयोजित होता समस्त माँ भाई मानकर आओ जीवन रे प्रिय परमंकर करुणार धारा समस्त जीवन को विभवमंडित करू चलापथ पुष्पित हो कुसुमित हो इष्ट भाई चेतन नहीं दयाल को प्रतिष्ठा करी समस्ते जीवन रे प्रतिष्ठित हूँ समस्त जीवन रे मंगलमांकर से मंगल धारा जीवन रे से मैंने लाभ करंतु परिवेश धन्य हो यह दयालंकर पाद पद्म प्रार्थना आउ विशेष भाव में आज आमर सत्संग भोगदान करछन्ति प्रीतम कुमार जेना भाई ओल्ड स्टेशन बाजार भुवनेश्वर तांकर दिवंगत पिता लिंगराज जेनांगर श्राद्ध वार्षिक जो तिथि से उपलक्षे सी आज प्रिय परमंकर पाद पद्म भोग नैवेद्य आज अर्पण करछन्ति। दयालंकर पाद पद्म से पिता
ସ୍ୱର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜେନା ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ପରମ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ସପିଣ୍ଡୀକରଣ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମାନବତନୁ ଲାଭ କରି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦର ଧାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ मधुमय करू आनंदमय करू पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता तपेर नंदन पितृप्रीति चारियाणे सब देवतार बंदन जगत पाताए प्रतीक पिता सही पिता दे आत्मरति ठाके जदि मलय श्रोता बढ़ई बुद्धि विवेकमती पिता माता तुष्ट प्राण पूरण प्रवण जो सही छे भविष्य महान एकटी लोक तेणु आउ से जो पितांकर जहाँकर औरसरू आम जन्म नहीं गोटे जन्म तपस्या फल जहाँफल आम से पिता पाइछे आर ऋण आम सुझा होटा आर्यकृष्टिर यहाँ हूँ परम निर्यास हूँ पितृकृष्टि आउ से पिंड पानी से जो जो आत्मार सद्गति आउर जीवित अवस्था सेवा परिचर्या करी सब से आनंदमय परिवेश भितर रुहंती सुख शांति आनंद रुहंती यहीटा ही आम जीवन साधा कारण सी होती आम आगे जीवंत देवता सी होती से मनुष्य रूपी से भगवान आम पाखे आम तर उरसरू आज जन्म नहीं जा हो आ परम दयाल परम प्रेम ऐसी ठाकुर जी होती से चिन्मय पुरुष चिन्घन पुरुष सचिहानंद घन विग्रह अस्ति वृद्धिर होती परम अमृत पथ रूपायित ईश्वर प्रेरणा निर्विशेष विशेष पुरुष अचिंत्य पुरुष अनंत असीम सर्वशक्तिमान अभ्रांत कालज्ञ परम कारुणिक परम दयाल श्री ठाकुर जहाँकर से ममता मधुर करुण चाणी प्राण को पागल कर दिए समग्र सता जपरी मन हुए सुरलोकर सुधाधार अभिस्नात करुअछि से मोर जन्म जन्मांतर चिर साथी चिर बंधु प्रिय परम आउ सी होती मोर दुनिया एकमात्र निर्भर आश्रयस्थल तांकर जो स्वर्गीय विभामंडित प्रशांत वदन मंडल आत्मराखरे प्राणरे पुलक सृष्टि हुए स्पंदन सृष्टि हुए सर्वशरीर रोमांचित हो उठे अंतर मंदिर गोटे आलोकर बन्या सृष्टि हुए तांकर से अमीय मधुर वाणी केते मनुष्य सत्यान्वेषी प्राण रे शांति आनंदर संजीवनी धारा बहियाणे आ मरुभूमि मरुद्यान नर्करे स्वर्ग रचना करे तांकर पाद पद्म होची आमर से पुण्य तीर्थ भूमि एवं तांकर जो नवीन कर्म यज्ञ से सृष्टि करछन्ते तार भीतर दे केते हताश प्राण सांत्वना पाउछि केते विभ्रांत पथ खोजी पाउछि तेणु सी होती से दयाल परम प्रेम से ठाकुर आउ आमे आज यही जन्म से प्रिय परम को पाइछे यहीटा ही आम जन्म जन्मांतर साधनार फल prophets are the materialized living embodiment of a way to heaven. Hence man can seldom approach God but through them. तेणु से होचनी पुरुषोत्तम होचंती से स्वर्ग राज्य जीवाई से एकमात्र पथ जीवन उत्स जहाँ भीतर दे मनुष्य स्वर्ग राज्य प्रवेश कर पारिबो ता छड़ा आउ द्वितीय पथ नहीं तेणु आमे से स्वर्गीय विमल आनंद से जो स्वर्ग राज्य यहाँ ही सृष्टि हम यही मनुष्य भितर से जन्म भीतर दे से स्वर्ग राज्य प्रवेश कर तेणु से ठाकुर से जो आमको से चाहिए जे प्रत्येक मनुष्य द गॉड हैज क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज तेणु सी निज भाई मनुष्य को सृष्टि कर मनुष्य भितर सब ऐश्वर्य वीर्य जश श्री ज्ञान वैराग्य सबकि सी भरी देइछन्ति तेणु मनुष्य तांकु धरी जेतेबेले संसार को सी मातृगर्भरु आसी सेठी सी प्रभु पाखरे संकल्प करी आसी प्रभु मुझे संसार भितर जाइकरी आपन को भूली जीविनी आपन को सब
ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା କରିବି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଦୟା, ଲଜ୍ଜା, କ୍ଷମା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯୋଗ, କୃତଜ୍ଞତା এই ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେବୋପମ ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ନିଜେ ଭଲ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳର ପଥରେ ନେଇ ଚାଲିବି, ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। এইটা ହିଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିକିରି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ମାୟାଚକ୍ର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ମାୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିକିରି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଧ ଜନମ ହମ ନିଦେ ଗୱାଉଁ ଜରା ଶିଶୁ କତ କାଳ ଗେଲା ନିଧୁବନେ ରମଣୀ କତରଙ୍ଗେ ସାଜନୁ ତୁଇ ଭଜନ କୋନୁ ବେଲା। ସନ୍ଥ କବୀର କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ଜନ୍ମ ଶୋଇ ଶୋଇକିରି ପଳାଉଛି। ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏଥିରେ 10-15 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ବୟସ, ତା ଦେହରୁ 40 ବର୍ଷ ଶୋଇବାରେ ଯାଉଛି। ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ 10 ବର୍ଷ ଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପିଲା କିଛି ଜାଣିନି, ବୁଦ୍ଧି ହେଇନି, ସେ 10-15 ବର୍ଷ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବିବାହ ହେଇ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକିରି 10-15 ବର୍ଷ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଯାକ 80 ବର୍ଷ ଯାକ ଇଆଡ଼େ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆସିଥିଲୁ ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ମୋର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଛୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଡେ ଅଫ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଓଲଟା ବୁଲିବ ରିଲ୍ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଦାକାଶରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଦେଖିବ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ମୋର ପରମ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ବିଷୟ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ପଛରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଧ୍ୟାନେଶ ନାରାୟଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଦେଓଘରରେ 1977 ମସିହାରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର 89ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ମହାଦେବଙ୍କ ଜଟା ଜାଲରୁ ବନ୍ଧି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଭଗୀରଥ କଠୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସେଇ ଅବଦାନରେ ସେମାନେ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ପଥ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ନଦୀ ସିଏ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଜଟିଳ ଯେଉଁ ବାଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ଶାସ୍ତ୍ର ଆର ଭିତରେ ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକିରି ସେ ସଂସାର ରୂପୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତାର ଶୋଇବା ଘରଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘର, ତାର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଣିଷ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଆଣି ଠାକୁର ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଧର୍ମଟାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ଯେଉଁଟା ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଛି ଜନାତ୍ମନ ସ୍ଥାନ୍ୟ ସଂଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନାଞ୍ଚାପି ଧୀରତେ ସ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବାକ୍ୟ କର୍ମ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସ ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ବୋଲି, ନଇଲେ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣ, ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିବ। ବିନା ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପୋଥି ପଢ଼ିକିରି କି ଇଏ କରି ତପସ୍ୟା କରି ଯାହା କରୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ଧର୍ମଟା ଫୁଟିବା ଦରକାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମାଜ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ମିଶନ, ମାନବ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ୟାର ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି।
ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍, ମାନେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାଚକ୍ରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ତାକୁ ଜୀବନରେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସୁସଙ୍ଗତ ବୈଧି ବିବାହ କରାଗଲେ, ବୈଧି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ଭିତରୁ ଦେଇ ବୈଧି ବିବାହ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଜୈବୀ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଉଚ୍ଚତମ ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିବାହ ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ସୁପ୍ରଜନନ ଏଇ ଆରି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଠାକୁର ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯଦି ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ବିଧାନ ମାଫିକ ଯଦି ସେଇ ବିବାହ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ମେଜର୍ କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସୁରତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲିବିଡୋ ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଛି ତାର ସୁରତ, ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଫର୍ ୟୁନିଫିକେସନ୍, ମିଳନ ହେବାର ଝୁଙ୍କ ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଆସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍, ଯୌନ ଆନନ୍ଦ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍, ପରସ୍ପରକୁ ମିଳିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ଫଳରେ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବା ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଯେଉଁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଏଇଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗର୍ଭାଧାନ ସମନ୍ୱିତ ହେଇ ଗୋଟେ ଜୀବନ କଣିକା ଗଠନ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଏଇ ଜାଇଗୋଟ ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ। ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଲା ସଂସ୍କାର ଆଉ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ହେଲା ଧାତୁ। ପିତା ମାତା ମିଳନ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଛି କପାଳେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଚେତନ ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆସୁଛି ବାପ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାତୁ ସେଇଟା ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରତ ସମାହିତ ହେଇକିରି ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଧାତୁ ସମନ୍ୱିତ ଯେଉଁ ଜୀବନ କଣିକା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଠାକୁର କହିଲେ ଅଧାତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥ ଗମନ। ବହୁ ମିଳନ ପ୍ରବଣତା ଠାରୁ ଏଇ ଜୀବନ କଣିକାର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ତାର ସଂସ୍କାର ଆଉ ଧାତୁକୁ ନେଇକିରି। ସଂସ୍କାର ଧାତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କଣିକାର ତାର କୋଷ ବିଭାଜନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶରୀର ଗଠନ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାତୁ ଆଉ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଚେହେରା ଅଲଗା ହୁଏ। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ କଣିକା ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାର ଆଦିମ ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି ତାର ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମ ସମ୍ପୋଷଣ, ଆତ୍ମବିସ୍ତାର। ତା ଜୀବନଟା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ କେମିତି ଭଲ ପୋଷଣ ନିଜେ ପାଇବ, ଅନ୍ୟକୁ ପୋଷଣ ଦେବ। ଆଉ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରିଲିଜିଅନ୍। ଜୀବନ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଏ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବଢ଼ିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବା ବିସ୍ତାର ଦିଗରେ, ଆଉ ୟାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପରିପନ୍ଥୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହାର ନିରସନ, ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ। ଏହାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମ ସମ୍ପୋଷଣ, ଆତ୍ମବିସ୍ତାର। ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହା। ଆର ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଅସ୍ମିତା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆର ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଅସ୍ମିତା ୟାଙ୍କର ପରସ୍ପର ସଂଘାତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅସୁମାରୀ ବୃତ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନେ ଛଅ ଭାଗରେ ଠାକୁର ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚାଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ
जोगुड़िक भगवान देइछन्ति मनुष्य जीवन वृद्धि बंचुआ बढ़िया पथरे सहायक हब बोली सेगुड़ी सी ताको विहित भाव तार इष्टंकर पूजा फूल सेगुड़िक लगे इष्टंकर इच्छा ही तार इच्छा इष्टांकर मन ही ठाकुर पुण्यपत्र कहले मन तोरटा माही दे दे जो पंक्चल मन ये जो काम क्रोध लोभ समन्वित जो मन से तू मत दे दे आ मो मन तो मन एक हो जाऊ मो इच्छा तो इच्छा एक हो जाऊ तेणु जिते मनुष्य इष्टंक सेवार सेगुड़ी नियोजित कर सेगुड़िक रिपु परिवर्ते तार बंधु है जीवन वृद्धि पथरे ताकू आहरी शक्तिमान करेंगे आ से गोटे अखंड व्यक्तित्वर अधीश्वर होकर जीवन टाक सुख सुंदर मधुमय आनंदमय अमृतमय जीवन अधिकारी हो पार से ठाकुर कहले यहाँ हूँ परभेडिंग एडरेन्स गोटा हूँ वृत्ति भेदी टान असीम जखन ससीम है सीमा तेलन स्थान वृत्ति भेदी टाण हले तार देखिए भगवान तेणु से जो वृत्ति भेदी टाण यहाँ जीवन में आसब गोटे मनीषर तार दरकार माने से भक्ति दरकार निष्ठा अनुगत्य कृति संवेग विश्वास श्रद्धा अनुराग भक्ति प्रेम यही भाव गुड़ाक ता भितर किभली भाव में सृष्टि हम से सर्वप्रथम आमर जे इष्ट आदर्श गुरु पुरुषोत्तम सबार गुरु सबार धाता पूर्जमा धृतिचर्जी सबार इतनी भजन मूर्त भगवान से जीवंत भगवान को प्रति मनुष्य जिते अनुराग निबद्ध होकर पाद पद्म तार देह मन प्राण आत्मा सबकि नवेदन कर कंप्लीट सरेंडर निस्वार्थ भाव में पाद पद्म को निजक उत्सर्ग जो कर दिए तांकरी कर्म ही ता जीवन में एकमात्र कर्म हो उठे से तार सकाम भक्ति आसेनी सी निज किसी मांग निज मोर अमका दरकार मोर घर दरकार मोर पिला पाठ पढ़ा दरकार मोर सुना गहना दरकार मोर ये दरकार सी दरकार लक्षे प्रकार जिनस मनुष्य डिमांड सब सेगुड़ाक सी से पार्टी बाहर जो भाई भाव में मैंने स्वामी विवेकानंद रामचंद्र रामकृष्ण ठाकुर कहले जा मागे तोर जा दरकार अच्छी माँ काली सी मागे कहले मत जो टंका मागे मागुच शुद्धा भक्ति दियो माँ मत आप पारपदर केमती विश्वास आसू मुझे माने सत्पथर परिचाल युवा खाली मागिले आ पैसा मागि पार से भाई मनीष जो संपूर्ण भाव में इष्टयुक्त हो जाए ताको जिते से संपूर्ण भाव में प्रतिष्ठा करें जीवन में एकमात्र यज्ञ हो उठे सी से प्रिय परम कि खुशी हे डू नॉट टेम्प्ट योर लॉर्ड माने तुम्हें प्रलुब्ध करनी सी चाहती 16 तुम्हें रही जा सी आ 15 3 पैसा हेनी तेणु संपूर्ण भाव में नवेदित हो गले जिते मनीष निष्काम हो जीवन में सुख शांति आनंद भरपूर हो गोटे घटना जे भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन गोटे जंगल में बुलूँ यही समय सी गोटे लोक सी खाली मागुची हे मो घर किसी ना मो स्त्री कि मु भारी अभाव अच्छी मो पिला छुआ को चल पानी अमका खंडी मत दिह ये कर सब लोक गोटे खाली दूर दूर खुरखुर रोचन से लोक अर्जुन से भगवान श्रीकृष्ण को कहले प्रभु आ सखा किसी दिंतु से लोकटा एत असुविधा अच्छी खाया ना स्त्री की दे पारनी भारी ये हूँ आपड़ कौन दया करूँ सी केमती तार ये सब अभाव अनाटन पर भगवान श्रीकृष्ण कहले मुझे कौन हम हाँ ठीक अच्छे कौच गोटा मुड़ी में स्वर्ण मुद्रा भर्ती करता कहले ने ये तो 14 पुरुष उद्धार हो नहीं घर द्वार करू ये करू से करू ने सी बाट जो गला गोटा डकायत पड़ा डकायत से मुणिया सहित नहीं पलैला जमी तापर दिन सी पुणी भेटाला जमी सी से पुणी तार दुख देखिक अर्जुन पुणी भगवान को कहले कहले डाक नियंतु प्रभु काली तो देते तार सब डकायत नहीं पड़ा से भगवान से गोटा हीरा दे हीरा नहीं गला घर को आनंद कहला ये मोर सब समस्या समाधान होदार करी बड़ लोग ये कहीकि गोटे माठिया थुआई माठिया भितर नहीं हीराटा रखिला ता स्त्री सी जाना सी से
ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ନଈକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ପାଣି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରେଇ ତାକୁ ମାନେ ହଲେଇକିରି ମାନେ ପାଣି ସହିତ ସେ ହୀରା ଯାଇକିରି ନଈ ଭିତରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମାଛ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ମାଛ ଖାଇଦେଲା ଏମିତି ଇଏ ପୁଣି ଦେଖିଲା ହୀରା ସେଠି ପଚାରିଲା ଏ ମୁଁ ହୀରା ରଖିଥିଲି ମାଠିଆରେ। ତାରେ ତମ ମାଠିଆରେ ରଖିଥିଲ ମୋତେ କହିଲେନି କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇକିରି ପକେଇଦିଏ ନଈ ଭିତରେ ସେ ହୀରା ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ଖାଇଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଇଏ ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ପୁଣି ଆସି ସେମିତି ମାଗୁଥାଏ ଭିକ। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ହୀରା ସହିତ ଗଲା ତା ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ହୀରା ଫିରା ଦେବିନି ତାକୁ 2 ଅଣା ପଇସା ଦେବେ। 2 ଅଣା ପଇସା ନେଇ ଏଣୁ 2 ଅଣା ପଇସା ନେଇକିରି ଗଲେ କହିଲେ ଏଇଥିରେ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ। କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ କେଉଟ ମାଛ ସବୁ ଆଣି ବିକୁଛି। ତା ଦେହରେ 2ଟା ମାଛ ଭାରି ଜିଅନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ହଲ 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 ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଇଠୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କହିଲା ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ମାଛ ଇଏ ବାହାରେ ଆସିକିରି କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ରହିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନି କହିକିରି ସେ ମାଛ 2ଟାକୁ କିଣିଲେ। କିଣିକିରି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକଟି ମାଛ 2ଟା କିଣିକିରି ନେଇକିରି ସେଇଠୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ନଈରେ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାଛ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲା ତା ହୀରାଟା ବାହାରିବି। ଇଏ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ହୀରା ସିଏ ମାନେ ନଈରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ହୀରାକୁ ପାଇଲା ଯେମିତି ଏକଦମ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇଗଲେ ପାଇଗଲେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ପାଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚୋର ଯିଏ ଚୋରିକି ନେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସୁନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ସେ ବାଟେ ଯାଉଛି। ସିଏ ସେଠୁ ଭାବିଲା ମୋତେ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି ବୋଲିକି ଲୋକ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ମୋତେ ମାରିବେ ବାଡ଼େଇବେ ଇଏ କରିବେ। ଆସିକି ଦୌଡ଼ିକି ଚୁପିନା କହିଲା ଭାଇ ତୋରି ସୁନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକାଏ ଯାହା ହଉ ଆଉ ତୁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ କିଛି କହନି ଆଉ ପାଇଗଲି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆଉ ତୁ ଆଉ କିଛି ପାଟି କରନି ଆଉ ଇଏ ହୀରା ପାଇଛି ବୋଲିକିରି ପାଇଗଲି ବଡ଼ ବାଟରେ ଇଏ ହେଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆସିକିରି ତାର ସବୁ ସୁନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏ ତ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଏ 2 ଅଣା ପଇସା ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଖାଇବି କି କ'ଣ କରିବି ଭଗବାନ ଦେଲେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସିଏ ଗୋଟେ ସେବାରେ ଲଗାଇଲା। ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କଲା ଏବଂ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ତାର ଚାଲିଯାଇଛି ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇକିରି ଜୀବନଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କଟେଇଲା। ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଠି କାମନା ବାସନା କିଛି ରହିବନି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ। ଠାକୁର କହିଲେ ଡୁ ଅନଟୁ ଅଦର୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଅଦର୍ସ ଟୁ ବି ଡନ୍ ବାଏ। ତେଣୁ ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ବହୁତ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁ ଆସେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସିଏ ମାନେ ରୋଗ ଅସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅପମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଠାକୁର କହିଲେ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତାଟା ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ସେଇଟା ଭଗବାନ ଯିଏ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ନ୍ୟାୟମାତ୍ମା ବଳହୀନ ଲଭ୍ୟ ଯେ କି ଈଶ୍ୱର ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ବାଲାଙ୍କୁ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ମଣିଷ ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ତା ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଯେମିତି ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଭଗବାନ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଦୁର୍ବଳତାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେ ହାଉଜାନ ଭାଇ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା ପରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ଗଲେ କେଷ୍ଟଦା ଯିଏକି ରୀତିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସିଏ ସେଇଠୁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ବୈଠକଖାନାରେ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଫିସ୍ କାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସିଏ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ପଚାରିଲେ ଦାଦା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏଇ କାହାର? କେଷ୍ଟଦା ସେ କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ ଜେମ୍ସ। ନା ସେ କିଏ? ନା ସେ ଗୋଟେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଯୁବକ ଯିଏକି ମାନେ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ଅମକା ଢଙ୍କା ସବୁ ମାନେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ଯୁବକଟେ। ଆଉ ସିଏ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା କେମିତି ମୁଁ ହେବି। ସେଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ
ନା ଯାଇକିରି ଯେଉଁମାନେ କୁସ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରି ଏ ଯୋଦ୍ଧା ହେବି କେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ସେଠୁ ହସିଲେ କହିଲେ ଏଇ ତୋର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତୁ ଯୋଦ୍ଧା କ'ଣ ହେବୁ te ତ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ତୁ ପଳେଇବୁ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ତାକୁ ଗୁରୁ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଲା। ସବୁଦିନ ସେଇଠୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ହେଇକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଅମକା ସମୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ କୁସ୍ତି କସରତ ଚାଲିଲା ଜୋରସୋରରେ କିଛି ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସିଏ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହାତେ ମାନେ ସେମାନେ ହରେଇ ଦେଲା। ତା ଭିତରେ ମନର ବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ଯିଏକି ସବୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ସିଏ ତାକୁ ସିଏ ହରେଇକିରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ରୁହେ ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ମୁଁ ଅମାନି ମୁଁ ନିରଳସ କାମ ଲୋଭଜିତ ବସି ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ ଅସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଯାଜନ ଜୈତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ଦୀପ୍ତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମ ପୃଷ୍ଟ ଚିରଚିତ ଅଜର ଅମର ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଣାମ ନିଅ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋ ଜୀବନରେ মানে প্রতিফলিত হওয়া দরকার। কবে আমি এমন হব আমাকে দেখে বলবে লোকে তুমি আছো হৃদয় বল্লভ। মোর চরিত্রটা দয়া ক্ষমা তা ভিতর ଦେଇକିରି মানে ମୋ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି ପାରିଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଖରା ମାସ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କେଉଁଠି ଟୋପାଏ ପାଣି ନାହିଁ ହରିଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ରାଜା ସେଇଠୁ ତା ଭିତରେ ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ପାଣି ପାଣି ବୋଲିକିରି ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପାଖରେ ଆସିକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଖାଲି କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ମୋ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦିଅ କିଏ ଅଛ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବାହାରିଲା କହିଲା ମୋ ମା' ଯାଇଛି କାଠ ଆଣିବାକୁ ବାପା ଆଉ ଏତିକି ଟୋପାଏ ପାଣି ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଏ ଯେଉଁ କଳସୀ ଦିହରେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦିନ ଯାକ ପିଇକି ରହିବି ନା ମୁଁ ଶେଷରେ ମରିଯିବି ମୋତେ ପାଣି ନଦେଲେ ହେବନି। ପିଲାଟି ତା ଭିତରେ ଦୟା ଭାବ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେଲା ଆଣିକିରି ସେଇ ଯେଉଁ କଳସୀଟା ସେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା ରାଜାଙ୍କୁ। ରାଜା ସେଇଠୁ ସେ ପାଣି ପିଇଲାଠୁ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଗଲା। ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ପାଇ ଇଏ କରି ସିଏ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମାନେ ସେ ନାରୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଲେ ଯେଉଁ ରାଣୀ ସେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ରାଣୀ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ତା ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ସେ ଯାଇକିରି ଏ ଯେଉଁ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଡିସେଣ୍ଡ କଲା ମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ପିଲାଟି ମାନେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇ 100 ବର୍ଷ ଭୋଗ କଲା। ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେ ଜଳ ଡୁବାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ମାନେ 100 ବର୍ଷ ସେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ରହିକିରି ମାନେ ଇଏ କର। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେବା ଯେଉଁଟାକି ଡିପି ୱାର୍କ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନକ୍ ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ଡୋର୍ ଦି ଡୋର୍ ୱିଲ୍ ବି ଓପନ୍ ଟୁ ୟୁ go ye into the whole world preach the gospel of truth heal the sick raise the dead make the lepers clean you give because you have received without being paid। ଆମେ ଯେଉଁ ସତନାମ ପାଇଛୁ ଆମକୁ ଆ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାର ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ନାହିଁ। ସବୁକିଛିର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁକିଛି ଏଇ ସତନାମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଷାୟ ନିଶାୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଏ ଫିରାଏ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁଟା ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ନାମ ଆଉ ପ୍ରେମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟପତି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲ ଆଉ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଦେଖାଅ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରସାର ସ୍ଥଳ ତୁମେ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତି ରୋଗୀକୁ ତାକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସିଏ ତାର ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହଉ। ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖି ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କବେ ଆମେ ଏମାନେ ହବ ଆମକେ ଦେଖେ ବଲବେ ଲୋକେ ତୁମେ ଆଛ ହୃଦୟ ବଲ୍ଲଭ ଯୋଉଟା ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନା ତପସ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ
जोटा ठाकुर देखते जजन जाओ इष्टपति सत्य सदाचार परिपालन भीतर देकरी मो भीतर से दिव्य गुणांग गुड़ाक परिप्रकाश हम तेणु मुझे अन्य पाक जी तापर तार प्रभावटा पड़ कत दिने हबे से प्रेम संचार हे पूर्ण काम बल्ब हरिनाम नयन बहब प्रेम अश्रुधारा अमृत सागरे ताके भाषाव तेणु मो भितर प्रभु केबे से प्रेम भावटा संचार हम एटा आसब इष्ट प्रति अकाट्य इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा यज्ञ मुझे जो चलीजी शयने सपने जागरणे प्रतिकर्म भितर से प्रभु ही प्रतिष्ठा ही मो जीवन माने एकमात्र तपस्या हस फुटेवा हनुमान पड़ी तेणु युगाचार्य श्री बड़ा पचराला माने आपण ठाकुर कौन मागती पिला माने पचारे जो प्रणाम करते कौन मागती से माने बड़ा कहले हे प्रभु जदि बास भालो जत पार दुख ढालो व्यथार पर से भरे दिए हिया तमा के भालो आसे हे प्रभु ए विश्व ब्रह्मांड जिते दुख हताशा निराशा आउ सबू किसी मते दे दियो किंतु प्रभु ए सबू भितर भी जीवन सबू कष्ट माने दुख हताश आउ जीवन भितर मुझे तुमको केवे भूलबिनी कि तुमको छाड़ी माने सब बेले तुमको भल पाऊथी तुम्हारी कर्म नियुक्त होगी रही तेणु ये जो मनुष्य तार अप्रत्याशी मनोभाव किसी दरकार नहीं मो प्रभु अच्छा मोर सब किसी यहाँ ही मनुष्य जीवन में से ठाकुर जजन जाजन इष्ट सदाचार जी पालन ठीक बार कर सी तार जोटा कहले अनन्यश्चित्त जो मांगे जना पर्युपासते तेषां नित्यं विजुक्तान योगक्षम बाह्य आसाम रे गोटे गुरु भाई से गुरु भाई से गाँव लोक अधिकांश सब दीक्षा नहीं सत्संग ये अच्छी केन्द्र अच्छी आउ समस्ते गोटे लोक से गाँव मुखिया लोकटा ताकू आसिक ठाकुर विषय कहले से बुझे ये कले दुर्दांतिया लोक टे कहले नियो दीक्षा से राजी दीक्षा नहीं गले दीक्षा नहीं इष्टपति ठीक करते मझिरे एमती जाऊँगी गोटा अजना जगार गोड़ खसीगला माने से पड़ी जा गोड़टा भांगला डाक्तर से ऑपरेशन फपरेशन है गोड़ से ठीक है सी जो गोड़ भांगीगला तापर सी कहला अरे मु ठाकुर दीक्षा नहीं मोर समस्ते कहले ठाकुर दीक्षा नहीं भल रही तोर रोग सुख दुख ये सब आसबनी किसी हेनी आ देखला बेलू मो गोड़ हाथ भांगी ये है मुझे दीक्षा छाड़देवी कहीकि इष्टपति बंद करदे बंद कले कले से गाँव जो गुरु भाई देखला मैंने से गाली गुंडालिया लोकटा एटू सदासदी आरंभ कले एटू समस्ते टे भयभूत हूँ आउ से लोकटा ये दुर्दांतिया लोक कहला ये दीक्षा ने मो गोड़ भांग आ मु कहीं दीक्षा नेबी इष्टपति कहीं कर से गाँ को आमर ये कि काजुदा होचने आसाम जड़े उग्रवादी जो सब उल्फा फुल्फा अच्छा सेमतिया जड़े आतंकवादी नेता सी जीवन केते कौन सब कर जोटा कि तार हिसाब नहीं किंतु सी आचार्य देव संस्पर्श किए जड़े आनी आचार्य देव देखले जमी कहले अरे हनुमान भाई अरे तो हनुमान तो भितर हनुमान भाया शक्ति अच्छे सी हनुमान भक्त सी से मन तार हृदय को स्पर्श करगला आचार्यदेव कथाटा कलापर सी से परिवर्तन होगा पदे कथार परिवर्तन होगा सी धंदा छाड़ी जो आतंकवादी खंडवादी एगुड़ा छाड़ी मेन स्ट्रीम रे आसिक दीक्षा ने नहीं ठाकुर जड़े प्रवीण कर्मी सी है रीति किए गले कर्मी गंजे गोटे मंदिर तैयारी कर काजुदा सी आस्ता डीपी वर्क ये गाँव में आसी पहुँचला बेलू ये जो भाई जे कि माने ये कर समस्ते कहले आज्ञा आपड़ी आई सब जो मैंने छाड़ी चलते आम देखे से लोक घर को जावानी ना कहीं ना से दुर्दांतिया लोकटा सौदा सौदी जहाँ देखुच गुरु भाई शोची कहूँ मुझे इष्टपति सब करी मो गोड़ कहीं भांगला मुझे सब धंदा करी मानवी किसी करी कादा न मानले ना पते कौटी मुझे तारी घर जी घर से पहुँचला देखिक जो धोती पंजाबी जो चेहरा
ଦେଖିକି ସଦା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ସେ ପାଖ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା କଲା ସେମିତି ଇଏ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁରୁଗୁ ଫିରିକି ହସୁଥାନ୍ତି ସୋଦା ଖାଇକିରି ବି। ଆଉ ଯାହା ହଉ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ କଥା ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିପଦ କଥା କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। କହିଲା ହଁ କହୁନା କୁହ କ'ଣ କୁହ। କହିଲା ଏମିତି ଠାକୁର ପାବନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ହେଇଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଶ୍ରମରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ପଇଡ଼ ଗୋଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ଗୋଟା ଲୋକ ବସିଥିଲା ତା କାନ୍ଧରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ତା କାନ୍ଧ ସେଇଠୁ ତାର ଯେଉଁ ଇଏ ବୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଠୁ ସିଏ ଲୋକ ସେଇଠୁ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଠାକୁର କହିଲେ କି କ'ଣ ତୋ ଯେଉଁ କାନ୍ଧ ଭଲ ହେଲା ଇଏ ହେଲା କହିଲା ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଭଗବାନ ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସି ପଇଟା ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ଠାକୁର ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକିରି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୋ କୋଷ୍ଠୀଟା ଯାହା ନେଇକିରି ଆସିବୁ। ଆଣିଲା ଯେମିତି ସେ ପଣ୍ଡିତ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ତୀର୍ଥ କହିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ ଯେମିତି ସେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ତୀର୍ଥ କହିଲେ ଆରେ ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛି ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଳଟେ ମାନେ ପଡ଼ିବ ଗଛରୁ ଆଉ ସେ ଫଳଟା ପଡ଼ିକିରି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ସେଇଥିରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି ପଇଡ଼ଟା କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା କହିଲା ସେଇଟା ହେଇଛି ତୋର କୋଷ୍ଠୀ ନେଇକିରି ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦାଚାର ପାଳନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ତୋର ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କରୁଣାମୟଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ତ ଏ କଥା ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ସେ ଲୋକଟିର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିଲା ଆରେ ଆରେ ମୋର ଗୋଡ଼ଟା ଆଜି ସିନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାଲି ବେକ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ'ଣ ରୋଗ ଫୋଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟପତି କରୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ମୋର ଏଇଟା କଟିଗଲା ବୁଝିଗଲା କଥାଟାକୁ କରିକିରି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଲୋକଟି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମୀରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ କରି ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚଳଣି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ইষ্টি চলন থাকে যদি রুক্মিণী তোর দুর্গতি দুর্গতি সব দুর্গ হয়ে আনিব জয়ের উন্নতি। তেণু ইষ্টি চলন যদি আমার ঠিক আসিগলা তাহলে মনুষ্য গোটে অমৃত জীবনর অধিকার হয়েপার তা জীবନରେ বিবর্তন বিবর্ধন আসব সে কেতে কোটি হাজার হাজার জন্মর যেতে সব কর্ম সব কালিমা এই জন্মরে সেগুড়া ঠাকুর কহিলে পড়িকি পাউଁଶ হয়ে পুনর্বার আউ সেগুড়িক আর জন্মକୁ তো রহবনি ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବୋପମ ଚରିତ୍ର ହେଇକରି ଆଉ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜନ୍ମ ହିଁ ପାଇବ ଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ମାନେ ପୁଣି ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇବ ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେବ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେଷ୍ଟଟା ପଚାରିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଠାକୁର କହିଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେନର୍ well adjusted conjugal life ଆଉ ପିସଫୁଲ୍ ହୋମ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମଣିଷ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିବେଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେଉଁ ପଥ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବିହିତ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଇକିରି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅନୁକୂଳା ନବାଦୃଷ୍ଟା ଦକ୍ଷା ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଆତ୍ମଗୁପ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତା ଦେବତା ସା ନ ମାନୁଷୀ ଅପତ୍ୟଂ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାଣି ଶୁଶ୍ରୂଷାରତିରୁତ୍ତମା ଦାରାଧୀନ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗଂ ପିତॄଣାମ୍ ଆତ୍ମନଶ୍ଚଃ ନାସ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ପୃଥକ୍ ଯଜ୍ଞ ନ ବ୍ରତଂ ନା ବିଭୂଷିତଂ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଶ୍ରୂଷତେ ଯତୁ ତେନ ସ୍ୱର୍ଗେ ମହ୍ୟତି। କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁକୂଳେ ରହିବେ। ସିଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦେବେ ସେବା କରିବେ ଅମକା କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବେ ତାକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ଚର୍ଯା କରିବେ ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯା କରିବେ ଦେବ ସନ୍ତାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ
से रोषेई करेंगे बाड़ी बगीचा करेंगे बंधुबांधव देखिए गाई गोरु देखिए परिवेश रे समस्त को आ गोटा हूँ माने प्रियंबदा माने मिष्ट भाषिणी मिठा कथा माने जोटा कि मनुष्य मिष्ट कथा मैत्री भाव शिष्ट आचरण वंश व्यक्तित्वर प्रधान लक्षण तेणु यहाँ हूँ आम जीवन में कथाटी कह गुड़ समतुल रागी रही देहे मधुर कथाटी कठोर होइले उल्टा दिगरे धाए तेणु जो अमृत वर्षा हो माँ मान गुणटी अष्ट वैशिष्ट भितर ठाकुर जो गुड़ा कही सब रार भीतर देकरी आ स्वामी मैंने से जहाँ जहाँ ठाकुर कहते ये काठू बड़ नुहति सान नुहति निजर वैशिष्ट नहीं परस्पर को पूर्ण पोषण करिया भीतर दे परिवार भीतर स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठा करें आ दुई नंबर जिन हूँ जे गृहस्थपि क्रियायुक्त न गृहेण गृहस्वामी न चैव पुत्रदारिण सकर्म परिवर्जित विभाग शीलजो नित्यं क्षमायुक्त दयापर देवता तिथि भक्त गृहस्थ सद धार्मिक दया लज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा योग कृतज्ञता ये तजस्या गुणा सन्ति सगृही मुख्य उच्यते बाप माँ होती भगवान जोटा आमर ये प्रथम कहते तेणु बाप माँ को जदि आमर घर से कर्ता सास ससुर सी आम घर कर्ता तांको भगवान सदृश ज्ञान करी तांको जदि सब मन में आनंद फुटेब से परिवार भितर भाई भाई भितर राम लक्ष्मण भाया भौणी भौणी भितर निजर जा जा भितर निज भौणी भली आज किए कौन भूल करदेला क्षमा दो सब मनटा इष्टमुखी रह प्रज्ञा जोग दया लज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा जोग माने गुरु सहित गुरु सहित युक्त रही आ सब कृतज्ञ रमर जो दुर्गानाथ सान्यालदा मनमोहन देवी की महणे चाउल देते अभाव टाइम ठाकुर 80 महण चाउल देला कहले मुझे पारि दुर्गा तेणु सी असमय आमको साहय करते तेणु मुंडटा सब पानी ग्लासटे पीछे भी मुंडटा सब नईकी रहा दरकार आ मूल कथा हूँ ये जो आम दिखाई सत अनुज्ञा मु अक्रोधी मोर क्रोधटा जहा करदे से मनीष माने 75% तार जो साधना से कभर कर सबू चाहिए बड़ खराब जिन सांगे सांगे रियाक्ट करें तो विचार कर ये कर कौन भी यहाँ मत कहले कहीं मत ये गला सी रागिले बोले सी मत कहले मुझे रागी एमती ना तेणु ये जो जीवनटा को करने सब है समय होगा आ ठाकुर कहले जो चेतना बहु परिवर्तन को भेद करी अपरिवर्तित भाव सर्वेन्द्रिय सहित स्मृति बहन करी बोध विवेचन नहीं चले जाए आयुष आमर चेतना अच्छी आम भीतर केते परिवर्तन आम केड़े बड़ है केते हजार प्रकार परिवर्तन आम जीवन आसी किंतु आम अपरिवर्तित जमी सेमती आत्मार स्वरूप से आम अपरिवर्तित होगी चलचे आगे चलवा आते दिन पर्यंत आम स्मृति चेतना बोध एगुड़ा ठीक भाव इष्ट प्रति आम नियुक्त करवा आमर आयुष से वृद्धि हम आहार विहार कर्म चेष्टा स्वप्न जागरण एगुड़ा नियंत्रित हवा दरकार स्वप्न इष्ट चिंता आसो से शोया पूर्व नाम ध्यान कर शोया दरकार आोग एगुड़ा सब कले जोग तार दुख को हनन करे ठाकुर को आ स्वास्थ्यर जो रक्षा नियम देते सदाचार स्वस्थनी आउ कौन अवस्था एमती न पड़ा जहाद्वारा आमर माने जो प्राणन क्रिया जो गुड़ा चलती भितर से दुर्बल हम अवैध आहार करें जो नहीं से खाइबे आउ परिपाक क्रियार अवसन्नता जमी न आसे स्वल्पाहार कर ठीक जिन जहाँ जहाँ ठाकुर जो हिसाब कहते आमर जो गुड़ा परिश्रा झाड़ा झाड़ लाड़ शुक्र एगुड़ा यथायोग्य निश्रवण ठीक भाव हवा दरकार आ विषाक्त द्रव्य गुड़ा बाहरी जो थालकुड़ी खाइब ये कर सब जहाँ जहाँ कहते तुलसी पत्र खाइब आमर चेष्टा चलनी गुड़ा नियंत्रित हवा दरकार जहाँफल कि आमर मस्तिष्क आमर मांसपेशी शरीर जंत्र अवसन्नता न आसे जो जो कथा ये कले से गुड़ाक हम आ मनटा सब इष्ट आदर्श पक्ष पादपद्म रहीकि सेवापरायण भाव नहीं कर्मपटु उद्बुद्ध एगुड़ा हेल्ले मनुष्यर आयुष वृद्धि हम
ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବାହ, ନିରାମିଷ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଯତୋପଯୁକ୍ତ ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର, ସାଧନ ଭଜନ ଦରକାର। ଆଉ ଏସବୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ମଧୁମୟ ହେବ, ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ କହିଲେ ଜାହାନ୍ନାମକୁ ଯିବାର ଗୋଟାଏ ବାଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବ। କେବେ ହେଲେ ବି ଦୋଷ ଦେଖିବନି। ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ମାନେ ସବୁ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଆନ୍ତି। ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବୁଝୁଛି ତା କଥା। ସେଇଠୁ କାହ୍ନା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟା ଦଉଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏ ଘଣ୍ଟି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଢଙ୍ଗ 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 ହେବ, ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଇଲା ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ମୋ ସେ ଘଣ୍ଟିକି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ଯିବି, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ବାଜିବୁନି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି ବାଜିବୁନି। ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ବାଜେନି। ସେଟା ନିଜେ ଭଗବାନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟି। ଆଉ ବାଜିଲା ଯେମିତି ସେଠୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଘଣ୍ଟି କାହିଁ ବାଜିଲୁ? ସେ କହିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଜିବି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲହୁଣୀକି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଜିବି। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଲୀଳା ତାକୁ ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯାହା ହଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଗୁରୁ পুরুষোত্তম প্রতীক গুরু বংশধর রে চ শরীরে সুপ্ত থেকে জ্ঞান্ত তিনি নিরন্তর। অদ্যপিও সেই লীলা করে গোরা রায়, কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবার পায়। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିମୁଖ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପଣମାନ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି। ବହୁ ଘଟଣା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଆମେ ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଲାଗିବା। ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇ ଅଭିନ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିପାଳନ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ତପସ୍ୟା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା।